నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎంసీటీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్పై అభిమానంతో ఎన్నో జాతీయ ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తే వైసీపీ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంది బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ వెల్లడి బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించిన బీజేపీ శ్రేణులు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి ఆర్డీఓ హరిప్రసాద్ సూచన మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ నిర్వహించిన ఆర్డీఓ ఆంధ్రప్రదేశ్పై ప్రత్యేక అభిమానంతో జాతీయ రహదారులు మెడికల్ కళాశాలలు కస్తూర్బా పాఠశాలలు అనేకం కేంద్రంలోనే బీజేపీ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిందని బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ అరుణ్ సింగ్ తెలిపారు నేడు మదనపల్లి పట్టణంలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జెండా ఎగురవేసి ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజంపేట పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు మన రాష్ట్రంపై ప్రత్యేక అభిమానంతో అనేక కేంద్ర ప్రాజెక్టులను బీజేపీ మంజూరు చేసిందని తెలిపారు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక దోపిడీ పెరిగిందని దీన్ని అరికట్టి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకు కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రాజంపేట పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రానున్న ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర సంఘటన మంత్రి మధుకర్ రాజంపేట జిల్లా అధ్యక్షులు సాయి లోకేష్ ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎల్లంపల్లి ప్రశాంత్ ఆకుల కృష్ణమూర్తి బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు చల్లపల్లి నరసింహారెడ్డి రాజంపేట లోక్సభ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జి సురేష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు పెద్దలు నరసింహారెడ్డి గారు వారి పక్కన సురేష్ రెడ్డి గారు వారు మన రాజంపేట్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి ఇన్ఛార్జ్ గా మీడియా మీదకి ఇప్పుడు At the foundation day of the Bharatiya Janata Party, 45th foundation day of the largest political party of the world in terms of member and the country's largest political party, Bharatiya Janata Party. So I congratulate to crores and crores of the Karyakarta of the Bharatiya Janata Party on this foundation day. We have the highest number of corporators, we have the highest number of MLAs, the highest number of MPs, we have the 18 state government, and second time with the full majority there is a government of the center under the leadership of Narendra Modi ji, and third time also we are going to have the government under the leadership of Narendra Modi ji at the center. Our Karyakarta across the country, they work day and night for the mission, for the welfare of the society, and for the national integrity. They work day and night with one mission, Ek Rashtra श्रेष्ठ राष्ट्र इसके लिए काम करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द आंध्र प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IIM IIT NSCIN then NID then All India Medical Institute also and 173 Jan Aushadhi Kendra also he has given to the Andhra Pradesh, Modi ji. 3 medical colleges to the Andhra Pradesh in 10 years. 1 crore 51 lakh. This is a health card to the Andhra Pradesh. If you see in the Andhra Pradesh there are 70 highways under progress. The work is going on. 70 highways. We are confident that this constituency, Lok Sabha, we have the ex-Chief Minister, very popular person, very senior leader of the Bharatiya Janata Party, Kiran Kumar Reddy ji. He is going to win. And other Lok Sabha also we are going to win. We are going to have the historic result in the Andhra Pradesh. And NDA is going to form the government here. This is what I can say. Again, I wish to the Karyakarta to let us celebrate the foundation day, 45th foundation day, and we are proud that we are the Karyakarta of Bharatiya Janata Party, which works for the mission, which works for the ideology, which works for the development, and which works for the national integrity
and welfare of the sections of the society. Thank you very much. మొట్టమొదటిసారి 30 సంవత్సరాల్లో నేరుగా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏ పార్టీకి కూడా 30 సంవత్సరాల్లో అన్ని సంకీర్త ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి. మోడీ గారి నాయకత్వంలో మొట్టమొదటిసారి మనకు పూర్తి మెజారిటీతో భారతీయ జనతా పార్టీ 2014లో ఫామ్ చేసింది గవర్నమెంట్. దాని తర్వాత 2019కి వచ్చేటప్పటికి 543 స్థానాలకి 437 స్థానాలు పోటీ చేసింది. వారికి వచ్చిన సీట్లు 303 స్థానాలు గెలుచడం జరిగింది. అంటే దగ్గర దగ్గర 37.5% ఓటు దేశంలో రావటం జరిగింది. రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఒక 370 స్థానాలు గెలిచాలని ప్రత్యేకమైన లక్ష్యం మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు, నడ్డా గారు పెట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఆ విధంగా మనం 370 స్థానాల కంటే అధికంగా మనం గెలిచాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పనిచేయమని చెప్పారు. వారి ఆదేశాల మేరకే ఈ రోజు మనం అంతా పనిచేయటం జరుగుతా ఉంది. పూర్తి మెజారిటీ వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా ఈ 10 సంవత్సరాల్లో చేసిన కార్యక్రమాలు, పేదలకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా పేదలకు ఏ విధంగా పనిచేశారు, కోవిడ్ సమయంలో ఏ విధంగా పనిచేశారు, 220 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ ఉచితంగా ఇచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 80 లక్షల మందికి 5 కేజీలు బియ్యం ఇస్తున్నారు. 4 కోట్ల మందికి ఇండ్లు ఇచ్చారు. పేదలకు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదలతో ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని ముందరకు పోయే విధంగా పనిచేయటం జరుగుతా ఉంది. మన రాష్ట్రానికి ఏమేం చేశారు పెద్దలు అరుణ్ సింగ్ గారు చెప్పారు. ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఈ సంకీర్త ప్రభుత్వం ఏదైతే రాబోతోందో ఇక్కడో బీజేపీ, తెలుగుదేశం, జనసేన ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు రాష్ట్రంలో ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి బీజేపీని తీసుకొని పోయేదానికి మనం అందరం కూడా కేంద్ర నాయకత్వం కింద ఖచ్చితంగా పనిచేయాలని కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు కూడా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను చేరిండేదానికి చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఇది రేపటికి నేను చేరి 1 సంవత్సరం అవుతుంది. నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి కూడా పెద్దలు అరుణ్ సింగ్ గారే నాకు ఇది ఇచ్చి నాకు కండువా కప్పి చేర్చుకోవటం జరిగింది. ఈ రోజు మీ అందరితో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనం తెలియజేస్తూ వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో మీ అందరూ కలిసికట్టుగా ముందరికి పోవాలి. మనం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి క్యాండిడేట్ ను కూడా ఈ రాష్ట్రంలో గెలిపించుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఆర్డీఓ హరిప్రసాద్ తెలిపారు. నేడు మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం నందు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ రామాదేవి, మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రమిళ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు. నామినేషన్ తర్వాత మనకు మీటింగ్ ఉండదు. అంటే బహుశా ఇంకా రాబోయేది రాష్ట్ర మీటింగ్. సో ఆ టైంలో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ మాత్రం కొంచెం బాగా నామినేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు రండి. ఎందుకంటే ఇది ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నుంచి 25 వరకు 11 నుంచి 3 గంటల లోపల మీరు పోటీ చేస్తారని తెలుస్తుంది. తెలిసినప్పుడు అప్పటికే క్యాండిడేట్లు వస్తారు. పర్మిషన్స్ కూడా అప్పుడు బాగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి లాస్ట్లో ఉన్నట్టు చాలా నామినేషన్ రాబోయే సాధారణ ఎన్నికల్లో భాగంగా మన అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి మదనపల్లిలో 18వ తారీఖు నుంచి నామినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 18 నుంచి 25 వరకు నామినేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే స్క్రూటినీ ఆఫ్ నామినేషన్స్ 26వ తేదీ, లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్ 29వ తేదీ, పోలింగ్ 13/5/2024 ఉంటుంది. కౌంటింగ్ కూడా జూన్ 4వ తారీఖున కౌంటింగ్ కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో భాగంగా మన ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల ప్రకారము ప్రతి వారము క్రమం తప్పకుండా మనము
రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ వారంలో వచ్చిన క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఫామ్ 6 మాత్రమే వస్తున్నాయి. 16వ తారీఖు నుంచి మనకు అనౌన్స్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఎలక్షన్స్, అప్పటి నుంచి ఫామ్ 7 లేదు, ఓన్లీ ఫారం 6 మాత్రమే వస్తుంది. ఆ 6లో ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది వీళ్ళకు ఆ జాబితాను పార్టీ వారీగా అందరికీ అందజేయడం జరిగింది. అలాగే ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇవ్వవచ్చు. అలాగే ఇంకా మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ఈ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది నామినేషన్ వరకు ఇప్పుడు కూడా ఫారం 6 ఇంకా ఉంటే కూడా ఎవరైనా మిస్సింగ్ అంటే కూడా ఇవ్వచ్చు. అలాగే మేము స్వీప్ యాక్టివిటీలో భాగంగా కాలేజీలకు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఎవరైనా 18 సంవత్సరాలు నిండి ఇంకా నమోదు కాకపోతే వాళ్ళు కూడా నమోదు చేసుకోమని చెప్పాము. ఈసారి ఏప్రిల్ 1 వరకు కూడా 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరంలో వాళ్ళు కూడా జాబితాలో చేరుతారు. సో వాళ్ళను కూడా చేర్చుకుంటున్నాము. అలాగే కాలేజీలో కూడా స్వీప్ యాక్టివిటీస్ కింద కాలేజ్ అంబాసిడర్ను పెట్టేసి వాళ్ళతో కూడా తీసుకుంటున్నాము. ఈ రాజకీయ పార్టీల సమావేశంలో ప్రస్తుతము వీళ్ళందరికీ రాబోయే నామినేషన్ తేదీని చెప్పడం జరిగింది. సో నామినేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది రాబోయే మీటింగ్లో డీటెయిల్గా చెక్ చేస్తాము, అంటే మనం అంతా డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళకు కూడా ఇంకా ఈ నామినేషన్ ఫారం 6, షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఓటింగ్ అండ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్స్ ఫర్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇవి కూడా ఇస్తాము. అవన్నీ ఇచ్చి ఇంకా రాబోయే మీటింగ్లో బాగా సన్నద్ధం అయ్యి నామినేషన్ ప్రాసెస్కు స్టార్ట్ అయిపోతామని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, యువతకు ఉపాధి అవకాశాల కోసం, రాజధాని కోసం ఉమ్మడి ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించాలని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి షాజహాన్ బాషా విజ్ఞప్తి చేశారు. నేడు మదనపల్లి పట్టణంలోని 1వ వార్డు అపనగుట్ట నందు ప్రజాగళం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇంటింటికి తిరిగి వైసీపీ చేసిన దోపిడీ, అరాచకాల గురించి ప్రజలకు వివరించి టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తే జరిగే అభివృద్ధిపై వివరించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. స్టోరీ ఫుల్ వాళ్ళందరూ పంపించండి వరుసకు. లేడమ్మా మనం మాట్లాడదాం రాళ్ళు నరసింహం కూడా అడుగు అడుగు మాట్లాడు లేపదండి. అర్చదండి ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పాలన సాగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి అబద్దాల కోరు చంద్రబాబు నాయుడుకి జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి మద్దతు ఇవ్వాలని మదనపల్లి వైసీపీ అభ్యర్థి నిస్సార్ అహ్మద్ తెలిపారు. నేడు మదనపల్లి రూరల్ మండలం చీకులబైలో, వేంపల్లి పంచాయతీలలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని వైసీపీ శ్రేణులు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ నరేష్ కుమార్ రెడ్డి, మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ వరపన మనూజ, వైస్ ఎంపీపీ డి శ్రమణ, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిస్సార్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలను నమ్ముకుని ఎన్నికల ప్రచారానికి శంఖారావం పూరించడం జరిగిందన్నారు. గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలే తిరిగి వైసీపీని అధికారంలోకి తెస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందేలా సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందని అన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఫ్యాన్ గుర్తు కోటు వేసి అత్యధిక మెజార్టీతో తనను ఎమ్మెల్యేగా, పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డిని ఎంపీగా గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
విసారణ గారి నాయకత్వం, విసారణ గారి నాయకత్వం, రెండు ఓట్లు ఇలా అన్ని ఓట్లు ఫ్యాన్కి సంక్షేమ పథకమా జగన్ రావాలా మళ్ళీ అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఇంతకుముందు ఉండేటట్టు ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో కూడా పెన్షన్ ఒకటి లేదు, మీకు ఎంత ఇబ్బంది పడి జనాలు అది పెట్టారు. ఆ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే మళ్ళా అంతే. 2 ఓట్లు వస్తాక 2 ఫ్యాన్కి వెళ్ళారు. ఎమ్మెల్యేగా నిలబడినాడు, ఎంపీగా నిలబడినాడు. చూడు నేనే నిలబడింది. మీ భూముల దగ్గర మా భూములు మర్చిపోతున్నాను. భూమి ఈ విలేజ్ కింద మా భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా మంచి సంబంధాలు వీళ్ళు ఉన్నాయి. ఇక్కడ రాకముందు కూడా నేను ఇక్కడ ఉండే ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయి ఏమనేది కూడా గుర్తించాను. చాలా మంది ప్రజలతో ఇక్కడతో మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉండే సెన్సస్ అవన్నీ తీసుకున్నామంటే దగ్గర 90% 92% ఇండ్లకు ఏదో రకంగా సంక్షేమ పథకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి ఇంటికి అందినాయి. కాబట్టి వీళ్ళందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కృతజ్ఞతగా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈసారి వస్తే మేము ఖచ్చితంగా మా రుణం మేము తీర్చుకుంటాము, మేము ఖచ్చితంగా ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటిచ్చి వైఎస్ఆర్సీపీని ఖచ్చితంగా గెలిపించుకుంటాము, జగనన్న ప్రభుత్వంలో మేము తెచ్చుకుంటామని భరోసాగా కాన్ఫిడెంట్ గా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఈ విలేజర్స్ అందరితో మాట్లాడితే ఇప్పుడు తెలుస్తా ఉండేది ఏమంటే ఇక్కడ చాలా వరకు సిమెంట్ రోడ్లు అవన్నీ కవర్ చేశారు. మన ఇన్ఛార్జ్ విన్నా చాలా వరకు సిమెంట్ రోడ్స్ అవన్నీ కవర్ చేశారు. ఎప్పుడు లేని విధంగా 5 సంవత్సరాల్లో చాలా అభివృద్ధి ఇక్కడ జరిగింది ఈ గ్రామంలో. ఎస్పెషల్లీ దొన్నబల్లి రోడ్డుకు ఇంతకుముందు రోడ్డే లేని రోడ్డుకు ఈ రోజు తార్ రోడ్డు సౌకర్యం కూడా కల్పించడానికి పని కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు, పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి గారు దీన్ని శాంక్షన్ చేశారు. ఆ వర్క్ కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఖచ్చితంగా తార్ రోడ్డుగా కూడా ఇప్పుడు దగ్గరలోనే ఒక 2-3 నెలల్లో అది పని కూడా అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ కంకర్ వేసి పరిచిపెట్టినారు. అది కాక ఈ విలేజెస్ అంతా చూస్తా ఉంటే కొన్ని వీధులకు వచ్చిందో సిమెంట్ రోడ్ అవసరం ఉంది, మురికి నీటి కాలువలు అవసరం ఉంది. అది కాక కొంతమందికి ఇండ్లు లేవు, ఆ ఇండ్లు సౌకర్యం కూడా మాకు కావాలని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు. మేము ఇదే హామీ ఇచ్చాము. ఈసారి వచ్చాము మేము ఖచ్చితంగా తిరిగి మళ్ళా ఈసారి ఎట్లా వచ్చినాము అన్ని నోట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఏమేమి ఎక్కడ కావాలనేదంతా నోట్ చేసుకుంటాము. తిరిగి ఖచ్చితంగా జగనన్న ప్రభుత్వం ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళా నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యేది ఎంపీ గారు మీ దేవుని దయ నరసింహస్వామి దయ ఉండి మీరందరి ఆశీస్సులు ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను. తిరిగి మళ్ళా నేను అధికారులతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఉండి నేను ఏమేమి కావాలో అందరినీ కూర్చోబెట్టేసి ఏమేమి కావాలో అన్ని సదుపాయాలు, ఎందుకంటే ఇది నా ఇల్లు ఊరు మాదిరి, నా సొంత ఊరు మాదిరి ఇది మేడిపల్లి. ఖచ్చితంగా దీనికి ఏ రకంగా కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సొంత ఊరికి చేయనోడు బయట ఏం చేస్తాడనే సామెత వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని నేను చేసి చూపించాలా, నా కర్తవ్యం అది. ఖచ్చితంగా అన్ని వీధులకు సిమెంట్ రోడ్లు గాని, కాలువలు గాని, ఏ ఇండ్లు లేని వాళ్ళకి ఇండ్లు గాని అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఈ రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన తిరిగి మనం తెచ్చుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఎట్లున్నాయో అట్లే అందుతాయి. మొన్ననే చూశారు పెన్షన్లు, ఆయన సీఎం లేడంటానే పెన్షన్లకు ఎంత ఇబ్బంది పడినారు జనాలు. వాళ్ళకి పెన్షన్లకు ఆడపో ఈడపో అని. ఆయన కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినామంటే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయి. ప్రజలు కూడా అది గుర్తించాలి. కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ చెట్టు నీడ మనం పెట్టుకున్నామంటే, చెట్టును బాగా పెట్టుకున్నామంటే ఆ నీడలో మనం అందరూ బాగుండొచ్చు. కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో మిథునన్నకు ఎంపీగాను ఎమ్మెల్యేగా నన్ను ఫ్యాన్ గుర్తు కోర్టు గెలిపించి ఖచ్చితంగా అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించి మీ ఊరి మనిషిని నేను, కాబట్టి నన్ను ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ పంపిస్తానని ఆశిస్తాను. మంచి పాల రేటు కల్పించి ఈరోజు జగనన్న రైతులకి ఆదుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మహిళలకు, డోక్రా మహిళలకు రుణాలు కావచ్చు, వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ఒక దారి చూపిస్తూ ఈరోజు ముందుకు తీసుకుపోతున్న ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉంటే అది మన జగనన్న ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ప్రతి ఇంట్లోన చదువుకునే పిల్లలు కావచ్చు, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పథకం ద్వారా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రతి నెల వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఏదో ఒక పథకం కింద డబ్బులు అందుతున్నాయి. ఇదే మన జగనన్న ప్రభుత్వం అభివృద్ధి అనేది ఈరోజు గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు
అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకోవాలి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని చేసిన కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కటి చెప్పిన విధంగా అన్ని నెరవేర్చాడు. కాబట్టి ఈ రోజు మేము కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి వెళ్లి ఈ రోజు మా జగనన్న చేసిన ప్రభుత్వం మేలు చెప్తూ మా జగనన్న ప్రభుత్వం మళ్లీ తెచ్చుకోవాలి, ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేసి మరింత అభివృద్ధి తీసుకుపోవడానికి మన జగనన్న ప్రభుత్వమే చేయగలుగుతుందని చెప్తుంటే ప్రతి ఇంట్లో ఆ భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే జగనన్న ప్రభుత్వం నిదర్శనం. ఇదే విధంగా వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో అత్యంత మెజార్టీతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం గెలిపించుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైతే లబ్ధి పొందారో వాళ్ళు కావచ్చు, మన ప్రతి ఒక్కరూ ఇవన్నీ వివరిస్తూ ముందుకు తీసుకుపోతూ రాబోయే ఎలక్షన్ అత్యంత మెజార్టీతో మన జగనన్నని, మన ఎంపీ మిత్రులని, మన నిసారాన్ని గెలిపించుకుంటే ఈ సంక్షేమ పథకాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మన నిసారన్న మంచి చదువుకున్న వ్యక్తి, ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తాడు. గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరితో, ప్రతి రైతుతో కావచ్చు, ప్రజలతో మమేకమయ్యి ఈరోజు వాళ్ళ కష్ట నష్టాలు కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దగ్గరగా పనిచేస్తాడు. ప్రతి గ్రామంలో వెళ్ళి పంచాయతీరాజ్ సంబంధించి చేశారు కాబట్టి అన్ని విధాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని ప్రతిసారి చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో అన్న సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఉండి నడుచుకుంటామని మేము చెప్తూ వచ్చే ఎలక్షన్ భారీ ఎలక్షన్ గెలిపించాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. క్యాన్వాసింగ్ ఇక్కడ నిసార్ అహ్మద్ అన్నగారు స్టార్ట్ చేసినారు. గోపూజ అంటే మామూలుగా శుభ సూచకం. ఈ కాలనీ వాసులందరూ కూడా గోపూజ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడం చాలా సంతోషకరమైన కార్యక్రమంగా భావిస్తూ అన్నగారి విజయానికి గోమాత కూడా ఇక్కడి నుంచి మనకు శుభసూచంగానే ఈ గ్రామస్తులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు నరేష్ కుమార్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మనోజారెడ్డి చైర్మన్ గారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే నిసారన్నను, ఎంపీ గారిని ఇద్దరిని కూడా అత్యధికమైన మెజార్టీతో మదనపల్లిలో గెలిపించి మదనపల్లిని మనం అత్యధికమైన మెజార్టీ ఇచ్చి మన గౌరవాన్ని మరింత నిలుపుకోవాల్సిన అవసరము ప్రతి ఒక్క ఓటరు కార్యకర్త పైన ఉంది. కాబట్టి మన వంతు కృషి అందరూ కూడా చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ జై హింద్. మా గ్రామానికి చికల్బెల్ గ్రామానికి విచ్చేసిన నిసార్ మద్దన్ గారికి, నరేష్ అన్న గారికి, మనోజక్క గారికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ 5 సంవత్సరాల్లో గత 25-35 సంవత్సరాల్లో జరగని ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మంచి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. రోడ్లు కావచ్చు, ఇండ్లు కావచ్చు, చిన్న చితక సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, ప్రతి ఇంటికి చేరవేసిన ప్రభుత్వం మన జగనన్న ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీరు ఈసారి అత్యధిక మెజారిటీతో మన మిథునన్నని, మన నిసారన్నని గెలిపించాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. రానున్న ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి జనసేన పార్టీ సంపూర్ణంగా కృషి చేస్తుందని ఆ పార్టీ రాయలసీమ సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు గంగారపు రామదాసు చౌదరి స్పష్టం చేశారు. నేడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజంపేట బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మదనపల్లి పట్టణంలోని బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన ప్రముఖులైన చెల్లపల్లి నరసింహారెడ్డి, బాబురెడ్డి, రామదాసు చౌదరులను వారి ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. వారంతా రానున్న ఎన్నికల్లో తమ మద్దతు ఇచ్చి రాజంపేట ఎంపీగా నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని గెలిపిస్తామని చెప్పారు. బీజేపీ అభ్యర్థి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడే మదనపల్లిలో పెద్దలు రాటకొండ బాబురెడ్డి గారింటికి, పెద్దలు
నరసింహారెడ్డి గారి ఇంటికి విజి ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఇక్కడ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ముఖ్యంగా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరినీ కూడా పలకరించి మళ్ళా అతి త్వరలో మదనపల్లిలో పర్యటిస్తానని ఏ కార్యక్రమం చేసినా మదనపల్లిలో నియోజకవర్గంలో ఉమ్మడి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించే దిశగా కార్యక్రమాలు ఉంటాయని దానికి త్వరలోనే నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీని వేస్తామని ఆ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు చూపించే మార్గంలో ప్రతి జనసేన కార్యకర్త తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త బీజేపీ కార్యకర్త గ్రామానికి పట్టణంలోని ప్రతి గడపకి పోయి ఉమ్మడి మేనిఫెస్టోని ఈ పొత్తు ధర్మాన్ని తెలియజేసి ఈ రాక్షస ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటికి పంపించాలంటే ఒక రాక్షసుని ఒక దుర్మార్గాన్ని ఒక దుష్టపాలని అంతమొందించాలంటే అభిప్రాయ భేదాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఈ రాక్షసు నుంచి రాష్ట్రాన్ని రక్షించేదానికే జనసేన తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కలవడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. ఇదే విషయాన్ని ప్రతి ఇంటికి కూడా తీసుకొని పోయి ప్రతి ఓటర్ని కూడా కన్విన్స్ చేసి రాజంపేట పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఎంపీ అభ్యర్థి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తూ 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులను కూడా అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులను కూడా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించడానికి మా శాయశక్తులా కృషి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై జనసేన, జై తెలుగుదేశం, జై రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ధ్యేయంగా ఆయన తెలుగుదేశం బీజేపీ జనసేన పొత్తులు కుదిర్చేదానికి పెద్ద పీట వేసి ఆయన ఎంతో తగ్గడం అంటే తక్కువ సీట్లు తీసుకొని ఈ పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా విజయం సాధించినాడు. అలాగే జనసేన తెలుగుదేశం బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా మేము చెప్పేది ఒకటే, ఈ రాజంపేట పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో రైల్వే కోడూరులో జనసేన పార్టీ పోటీ చేస్తా ఉంది, రాజంపేటలో తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేస్తా ఉంది, తంబలపల్లిలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేస్తా ఉంది, మదనపల్లిలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేస్తా ఉంది, పుంగళూరులో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ, అలాగే పీలేరులో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ. ముఖ్యంగా రాజంపేట పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మన కార్యకర్తలు మన నాయకులు అందరూ కూడా మనం ఎక్కడ క్యాన్వాసింగ్ పోయినా ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పాలన్నా ఇంట్లోకి పోయినా ఎక్కడ పోయినా కూడా ఒకటి పార్లమెంట్ కి ఇక్కడ టోటల్ 7 సెగ్మెంట్ లో మనం పార్లమెంట్ కి వచ్చేది ఒకటే ఓటు బీజేపీ తామరపుకి వేయమని, ఇంకా ఆ సెగ్మెంట్ ప్రకారం ఆ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము అక్కడ సైకిల్ గుర్తుంటే సైకిల్ గుర్తు, లేదంటే జనసేన సింబల్ ఉంటే గాజు గ్లాస్ ఉంటే గాజు గ్లాస్ గుర్తుకి వేసి వేయించాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఎక్కడ పోయినా ఎవరింటికి పోయినా టీ ఇంటికి పోయినా హోటల్ పోయినా మనం ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఈ 2 మాటలు ఖచ్చితంగా చెప్పాలా. పార్లమెంట్ లో ఒకటే ఒక సింబల్ మనకు సంబంధించింది తామరపువ్వు గుర్తు బీజేపీ, ఇంకొకటి వచ్చి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన పోటీ చేసే అభ్యర్థి తెలుగుదేశం కావచ్చు జనసేన కావచ్చు ఉండాలని ముఖ్యంగా మనం అందరూ గుర్తు పెట్టుకొని ఆ విధంగా ఎలక్షన్స్ చేసేదానికి మనం అందరూ సంయుక్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా నేను అందరినీ కోరుచున్నాను. మనకు ఈ రోజు రాజంపేట అభ్యర్థిగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రావడం మనకు అదృష్టం. ఎందుకంటే ఆయన సీఎంగా గాని కలికిరి అభివృద్ధి గాని రాష్ట్ర అభివృద్ధి గాని అన్నిట్లోన ముందంజలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన గౌరవనీయులు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలనను మనం ప్రార్థనలు అంటే అందరూ కలిసికట్టుగా తెలుగుదేశం గాని బీజేపీ గాని జనసేన గాని అందరూ కూడా విభేదాలు లేకుండా కలిసికట్టుగా మనము ఎంపీ అభ్యర్థిగా పువ్వ గుర్తుకు ఓటేపించి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలన్న అవసరం మనందరిపైన ఉంది. బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మదనపల్లి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భారీ స్కూటర్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. నేడు మదనపల్లి పట్టణంలోని బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద నుండి స్కూటర్ ర్యాలీని ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏపీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ అరుణ్ సింగ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాజంపేట బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, రాజంపేట పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు సాయి లోకేష్, ప్రధాన కార్యదర్శులు ఎల్లంపల్లి ప్రశాంత్, ఆకుల కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మహర్షి వాల్మీకి విగ్రహంలోని కళాన్ని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని వాల్మీకి సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పోలీస్ శ్రీనివాసులు డిమాండ్ చేశారు. నేడు మదనపల్లి పట్టణంలోని చిత్తూరు బస్టాండ్ వద్దనున్న వాల్మీకి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం కొనకొండ గ్రామంలో వాల్మీకి విగ్రహ కళాన్ని ధ్వంసం చేసినందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునివ్వడం జరిగిందన్నారు. పోలీసులు వెంటనే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, లేని పక్షంలో ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. నిన్న గుంతకల్ నియోజకవర్గం అనంతపురం జిల్లాలో వాల్మీకి మహర్షి విగ్రహాన్ని, ఆ కళాన్ని చేయిని కొంతమంది దుండగులు ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. దానికి నిరసనగా వాల్మీకి సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మదనపల్లి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు చిత్తూరు బస్టాండ్ వాల్మీకి విగ్రహం నందు ఈ విధంగా చేసినటువంటి ఆ దుండగులను, ఆ వాల్మీకి మహర్షి విగ్రహాన్ని, కళాన్ని వించినటువంటి ఆ దుండగులందరినీ కూడా వెంటనే అరెస్టు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రతి ఒక్కరికి రాముని తత్వాన్ని తెలియజేసినటువంటి ఆ రాముణ్ణి ఈరోజు నిరసిస్తూ ఈ వాల్మీకి మహర్షి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం అనేది వాల్మీకి సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా దీన్ని నిరసిస్తున్నాము. వాల్మీకులందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 50 లక్షల వాల్మీకులందరూ కూడా ఏకస్తులైతూ ఈ విధంగా చర్యలు చేపట్టినటువంటి వాళ్లను, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ ఉగ్ర శక్తులన్నింటినీ కూడా సమూలంగా కూపిటి పేర్లతో ప్రచురించాలని, లేదంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా మరి నిరసనల్ని కూడా తెలియజేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాను. వాల్మీకి సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు పనిచేస్తున్నాను. వాల్మీకులకు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి, అలాగే మనుషుల పైన కాకుండా కూడా విగ్రహాల మీద కూడా దాడి చేయడం జరిగింది. అనంతపురం దగ్గర వాల్మీకి మహర్షి చేతికున్న కళాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రతిపక్షాలకు కానీ పక్షాలకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాము, మీరు కొట్లాడుకొని వాల్మీకి మహర్షి పైన ఈగ వాళ్ళని కూడా ఇంకోమని చెప్పి వాల్మీకి సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాము. వాల్మీకులంతా ఐక్యతగా ఉండి వాల్మీకులు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి కానీ, వాల్మీకులకు రావాల్సిన ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి కానీ ఖండిస్తామని చెప్పి ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడిని ఖండిస్తూ వాల్మీకులు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని, వాల్మీకుల్లో ఉన్న 80 లక్షల మంది వాల్మీకులకు కూడా మేల్కొల్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఈ రోజు వాల్మీకి మహర్షి చేతుకున్న కళాన్ని ఇచ్చితే రేపు పొద్దున్నే రాముడి పైన కూడా దాడి చేయడం నమ్మకమేముంది. కాబట్టి హిందువులంతా ఒకటిగా ఉండి ఈ ఘోరాలన్నింటినీ కూడా అరికట్టాలని వాల్మీకి సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున పులి శ్రీనివాసు అధ్యక్షులు ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. జై వాల్మీకి, జై వాల్మీకి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ బ్లడ్ గ్రూప్ తెలుసుకోవాలని హెల్పింగ్ మైండ్స్ వ్యవస్థాపకుడు అబూబకర్ సిద్దిక్ సూచించారు. నేడు మదనపల్లి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థినులకు హెల్పింగ్ మైండ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత రక్త వర్గీకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించి గుర్తింపు కార్డు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కృష్ణవేణి, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, హెల్పింగ్ మైండ్స్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. గవర్నమెంట్ ఉమెన్స్ కాలేజీలో పిల్లలకు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలంటే గ్రూప్ కూడా ఏది అనేది తెలియని దానివల్ల హెల్పింగ్ మైండ్ వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో గ్రూప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చారు. మా పిల్లలందరూ కూడా ఈ విధమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాళ్ళ గ్రూప్ ని తెలుసుకుని
రేపు ఎవరికైనా అవసరమైతే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకు బ్లడ్ ఇవ్వడానికి డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చేయడానికి మా కాలేజీకి వచ్చారు. వచ్చినందుకు వాళ్ళకు నిజంగానే మా కాలేజీ తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వీళ్ళు చాలా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మాకు పిల్లలకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ డిస్పెన్సరీ బ్యాంకును కూడా మాకు డొనేట్ చేశారు. ఇలాంటివి ఇంకా ముందు ఎక్కువ వీళ్ళు చేయాలని, అలా సమాజానికి మంచిగా ఉపయోగపడే విధంగా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడానికి వాళ్ళ సహకారం కావాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం కాలేజ్లో. కానీ చాలా మంది అమ్మాయిలకు బ్లడ్ గ్రూపింగ్ తెలియదని అన్నారు. అందువల్ల లాస్ట్ వీక్ అబూబకర్ శానిటరీ ప్యాడ్ బ్యాంక్ ఇచ్చినప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం అనమాట. సో మా అమ్మాయిలందరికీ కూడా బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చాలా మంది తెలియదు కాబట్టి అందరికి చేయమంటే ఇవాళ వాళ్ళు తమ టీంతో కిట్తో వచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబూబకర్. లాంగ్ లివ్ హెల్పింగ్ మైండ్స్. హెల్పింగ్ మైండ్స్ 11వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా వారోత్సవాలు వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి 7వ తేదీ వరకు వరుస సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు మదనపల్లి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఉచిత రక్త వర్గీకరణ అంటే ఫ్రీ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. హెల్పింగ్ మైండ్స్ ఆధ్వర్యంలో మదనపల్లి వాలంటరీ బ్లడ్ బ్యాంక్ వారి సహకారంతో ఇక్కడ ఏమంటే చాలా మందికి రక్తదానం చేయడానికి వెనుకడుగు వేసే సందర్భాలు ఉన్నా కూడా 100లో దాదాపు 70 మందికి బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది తెలియదు. ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది తెలిస్తే గన ఎప్పుడైనా వాళ్ళ బంధువుల్లో కానీ లేదంటే వాళ్ళ సమీపంలో ఉన్న వారికి ఎప్పుడైనా రక్త అవసరం పడినప్పుడు వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేయడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా అంటే మహిళా డిగ్రీ కళాశాల గురించి ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మాయిలు మగవాళ్లకు మేమేం తక్కువ కాదంటూ వాళ్ళు కూడా చాలా సందర్భాల్లో రక్తదానం చేయడానికి కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. హెల్పింగ్ మైండ్స్ రక్తదానం ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ 10 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఏమంటే పాన్ ఇండియా యాప్ దేశవ్యాప్తంగా రక్తదాతలుగా నమోదు కావడానికి ప్లేస్టోర్లో ఒక యాప్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంలో ఎవరైనా సరే రక్తదాతలుగా నమోదు కావాలంటే ప్లేస్టోర్లో హెల్పింగ్ మైండ్స్ సొసైటీ అని టైప్ చేస్తే కన్నా ఒక యాప్ వస్తుంది. ఆ యాప్లో రిజిస్టర్ అయితే కన్నా ఒకవేళ మీకు రక్తం కావాలన్నా లేదంటే రక్తదాతలుగా మీరు నమోదు కావాలన్నా కూడా ఒక వీలుగా యాప్ని కూడా హెల్పింగ్ మైండ్స్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 10 ఏళ్ల ప్రయాణంలో సహకరిస్తున్నటువంటి హెల్పింగ్ మైండ్స్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. రేపు ఏప్రిల్ 7న మదనపల్లి శ్రీకృష్ణ కళ్యాణ మండపంలో సాయంత్రం 5 గంటలకి హెల్పింగ్ మైండ్స్ 11వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. హెల్పింగ్ మైండ్స్ కుటుంబ సభ్యులు శ్రేయోభిలాషులు అందరూ రావాలని, ఆ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా ఏమనంటే రూరల్ ప్రాంతానికి దాదాపు ₹1,00,000 విలువ చేసే బాడీ ఫ్రీజర్ బాక్స్ ని కూడా మేము ఉచితంగా అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇవన్నీ హెల్పింగ్ మైండ్స్ సభ్యుల సహకారంతోనే కార్యక్రమాలన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఇందుకు సహకరిస్తున్నటువంటి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు బ్లడ్ గ్రూప్ తప్పకుండా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. జై భారత్. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్పై అభిమానంతో ఎన్నో జాతీయ ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేసి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తే వైసీపీ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంది. బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ వెల్లడి. బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించిన బీజేపీ శ్రేణులు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఆర్డీఓ హరిప్రసాద్ సూచన. మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం నందు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ నిర్వహించిన ఆర్డీఓ. ఇవి ఇప్పటివరకు నవల్సిన అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.